महिमा सहुन वंदे निंदा न करे के नीरे वाच काज मन निश्चल राखे वाच काज मन निश्चल राखे धन धन जननी के नीरे। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबान चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदा तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंग लोचन कंग मुख कर कंग पद कंगारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरद सुंदरम। पदगीत मानहु करित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक
सर चाप धर संग्राम गीत हर भूषणम रामचंद्र कृपालु रघुबर इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय निवास कुरु कामद खल खल गंगनम रामचंद्र कृपालु रघुबर कंग लोचन कंग मुख कर कंग पद कंगारुणम कंग पद कंगारुणम हरण भव भय तारुणम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। भवनाथ महादेव की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री राम दुलारे दास जी बापू की जय। सदगुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंतलाल जी महाराज तथा सदगुरु भगवान ना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री अर्जुनदास जी महाराज ने मारा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित सर्वे संतों ना चरणों में मारा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर्वे भूदेवो परमात्मा ना ध्रुव प्रहलाद समान आप उपस्थित सर्वे हरिभक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया पदचिन्हों पर चालनारी परम स्नेहमयी ममतामयी मारी माताओं बहनों, मारा संगीतकार मित्रों, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेन राम कथा साथे जोड़ाયેલ सर्वे ना चरणों में मारा प्रणाम पूर्वक खूब खूब वंदन, खूब खूब वंदन। जूनागढ़ गिरनारनी आ पवित्र भूमि में वंदन। अहिया दृश्य अदृश्य अनु परमाणु में विराजमान सर्वे सिद्धात्माओं दिव्यात्माओं ने मारा खूब खूब लाख लाख वंदन। परमात्मा ने असीम कृपा थी आ पवित्र जग्या में बेसीने अने राम कथा करवानुं जे मने लाभो बापुए अपायो एना माटे तो बापूना चरणों में वंदन, एना सिवाय बीजू कोई शब्द काम में ना आवे। आपने सौ खूब गौरव साथे घमंड करिए तो ये वांधो न आवे, पण गौरव साथे कही सकीए परमात्मानी विशिष्ट कृपा, अति विशिष्ट कृपा मारा तमारा आपना सौ पर छे कि आ सिद्ध भूमि में बेसीने
કથા ગાવાનો અને સાંભળવાનો લાભો મળ્યો છે. સંતો કહે છે રામકથાના આયોજક, રામકથાના ગાયક અને રામકથાના શ્રોતા, આ ત્રણેયને જોઈને દેવતાઓને પણ ઈર્ષા થાય છે કે આ લોકો શું પુણ્ય કર્યા હશે કે આને રામકથાનો લાભ મળે છે. અહીંયા બેસવું એટલે સામાન્ય વાત નથી. પરમાત્માની વિશિષ્ટ કૃપા હોય અને કૃપાની અનુભૂતિ ગઈકાલે બધાએ કરી લીધો. આપણા કથાના મુખ્ય યજમાન ખૂબ થાકી ગયા હતા. 85 થી 90 વર્ષની આજુબાજુ ઉંમર હશે, છતાં પણ એક ચિત્તે કથા સાંભળે છે. થોડી તબિયત બગડી પણ હું એકદમ સ્વસ્થ હતો કે હનુમાનજી કશું થવા દેશે નહીં. મેં કીધું બા ચિંતા કરશો નહીં, હનુમાનજી અહીંયા લંબે હનુમાન હાજરે હજુર છે અને રામ દુલારે દાસજી બાપુ હાજરે હજુર છે. અને અર્જુનદાસજી મહારાજને ગુરુજી ઉપર, હનુમાનજી ઉપર, શ્રી સીતારામજીની કરુણા ઉપર કેટલો ભરોસો છે. મને કહે છે કુછ નહીં હોગા દંડી બાપુ, આપ ચાલુ કરો આરતી, પ્રેમ સે ગાઓ. અને કદાચ કંઈ થાય તો આ તો હરિની કૃપા થાય. 90 વર્ષમાં હવે શું લૂંડાઈ જવાનું હતું. આ સંતોને ભરોસો છે કે કંઈ થશે જ નહીં એમ. તો રામકથા તીર્થ સ્થાનમાં, આમ તો રામકથા જ્યાં જાય ત્યાં તીર્થ થઈ જાય. ચરણ રામ તીર્થ ચલી જાહી, તીન સમાન અમરાવતી નાહી. સુરપુરની સંપદા પણ રામાયણના પગલે પગલે ચાલે તો એની જાતને ધન્ય સમજે. આવો પરમાત્માનું નામ લઈએ, મનવાણીને પવિત્ર કરી કીર્તન દ્વારા તત્પશ્ચાત કથામાં પ્રવેશ કરશું. સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ, જય સીતારામ, જય જવાબદારી છે એવું ન સમજતા, આપણા સૌની ફરજ છે. સીતારામ જય સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, 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 જય સીતારામ. मेरे प्यारे, અમારા સંતો જ્યારે સંધ્યા શ્રૃંગાર આરતી કરે ને એ પછી ભગવાનની સ્તુતિ કરે અને પછી અમારા સંતો ગોલા બારૂદ લઈને બંદૂકનો ભડાકો કરે. સંતોને શું કામ ભડાકો કરવું પડે? ભર જન્મ ભવ બીજાનામ, અર્જનમ સુખ સંપદામ, તર્જનમ યમદૂતાનામ, શ્રી રામ રામેતિ ગર્જનમ સીતારામ. અમારા સંતો દરરોજ આ બોલે. संत बरे परमार्थी बेस धरे अवधूत, राम नाम के गोला छोड़े भाग जाए यमदूत.
ए भाई बीच में नहीं, बीच में नहीं, हमको महात्मा का दर्शन होते रहना चाहिए। बीच में अब आओगे तो फिर केस कर दूंगा। भर जन्म भाव बीजानाम। आ दुनिया में सौथी मोटा में मोटू दुख कયું होय तो शंकराचार्य जी कहे छे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्मવું મરવું ફરીથી માના ગર્ભમાં આપવું। માના ગર્ભમાં બાલક ઊંધા મસ્તકે લટકતા હોય તો માના પેટમાં શું કઈ એર કન્ડિશન મૂકેલું છે, મલ છે, મૂત્ર છે, માંસ છે, મज्जा છે, અનેક પ્રકારની નાની નાની કીડાઓ છે, જીવને કરડે, કોને પુકારે, કોને યાદ કરે? ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે, પ્રભુ આમાંથી મને બહાર કાઢો, તમારું ભજન કરીશું। लेकिन होता क्या है, भूल गए सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुराऊं कैसे। बालक माना गर्भ माथी बाहर आवे तरत ज एवी माया लागे, पछी कहे क्या क्या मैं क्या कही कीधु तू? नहीं नहीं, संतों ने ठान लिया है, जो वादा किया ओ। गुजराती में अपन भजन छे, तमे दीधेला कोल के भूली गया, झूठी माया ने मोह में भेला थया, हवे बाकी छोटे मां दो ध्यान, जीवन थोरू रह्यो, तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन थोरू रह्यो। तो संतो शू कहे छे? विश्वामित्र जी महाराज राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में भर जन्म भव बीजा नाम, हूँ अने तमे तमामे तमाम साना माटे परिश्रम करीए छीए? दुखनी निवृत्ति माटे। पण तमे मेडिकल स्टोर में जाओ अने त्यां जईने कहो गुजराती थाળી चकाचक लगाई दे भाई, 150 ना 300 थशे तो आपीशुं, मेडिकल वाळो आपशे? होटल में तमे जाओ अने कहो कि मने विज्ञान नी चोपड़ी आपो, रामायण भागवत नी चोपड़ी आपो, ए आपसे? खावू हो तो मफत में खाई ले, बाकी चोपड़ी बोपड़ी मळे ने चाल भाग। भोजनालय में जमवानुं मळे, पुस्तकालय में पुस्तकों मळे, औषधालय में दवाओ मळे, तो आ संसारनुं नाम छे दुखालय। अहींया शुं मळे? आनु नाम छे दुखालय। अर्जुन आ दुनियानु नाम ज छे दुखालय, भगवान गीता में कहे। अहींया जे आवे बधाने दुखी थवुं ज पड़े। अमे घणी वखत कहीए छीए अने तमारा मोढेथी कहेवराईए छीए, एवुं नहीं कि हूँ एकलो जाणुं छुं, तमने खबर छे। मानस पुण्य करे तो क्यां जाए? मर्या पछी क्यां जाए? मर्या पछी पुण्यशाली व्यक्ति क्यां जाए? नरक में जाए? क्या जाए? स्वर्ग में। आने पापी लोग क्या जाए? जेने थोड़ा पाप कर्या हो, थोड़ा पुण्य कर्या हो, ये क्या जाए? ये जूनागढ़ में। मारा तमारा अनेक जन्मों ना थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य, थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य, बध घट थता थता जे बधेला होय ना, थोड़ा पाप ने पुण्य, एने मृत्यु लोक में पाछू आपवू पड़े। ये हूँ ने तमे आपने बधा। એટલે અહીંયા તમે એમ વિચારશો કે ખાલી સુખ મળે, એ એવી કોઈ દવા નથી। લાખો કરોડો હોય પણ પૂછો ભાઈ પ્રેમથી જમીને આવ્યા છો? ના રે ના, ડોક્ટરે ના પાડી છે, થોડી નાની નાની બે ફૂલકા ખાઉં છું। કેમ? શરીરમાં વ્યાધિનું ઘર છે। તો આ સંસારમાં દુઃખ છે અને એ દુઃખથી નિવૃત્તિ માટે, એટલે કે ભવ બીજ નાશ કરવા માટે, જન્મ મરણથી છૂટવા માટે શું કરવું પડે? એનું જે બીજ છે, તમે ખેતરમાં વાવેતર કરો, ઘઉં વાવવા જાઓ તો માતાઓ બહેનો એને એક કામ કરજો, મોટી કઢાઈ ચઢાઈને એમાં શેકી નાખજો અને પછી વાવેતર કરજો। કેવું ઉગે? ચકાચક ના ઉગે? અરે બા શું કામ એવું કરો છો? ઉગવા દો ને। जो बीज ने शेकी नाखवामां आवे तो ये बीज उगे नहीं। तो जे राम नाम बोले छे एने जन्म मरण ना बीज शेकाई ने नाश थई जाए छे।
અર્જનમ સુખ સંપદામ, દુનિયામાં અનેક પ્રકારની સંપત્તિ મળે છે. તર્જનમ યમદૂતાનામ, યમદૂતો એને જોઈને નાસી જાય છે. શ્રી રામ રામેતી ગર્જનમ, રામ નામના ધૂન બોલવાથી. ચલો ને આપણે સાથે ગાઈએ, સીતારામ જય સીતારામ, જય સીતારામ, જય સીતારામ, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કથાનો નિયમ છે, કથા પ્રારંભમાં અને કથા વિશ્રામમાં 2 વખત તો રામધૂન કરાવવું જ જોઈએ. આ કોઈ કથાકારે નથી પ્રારંભ કરાયેલો. આ નિયમ વર્ષો સદીઓ પુરાનો જૂનું છે. તમે કહેશો કે આમાં ટાઈમ પાસ કરો છો બાપુ તમે, હે? તમે આવીને ડાયરેક્ટ બોલવાનું શરૂ કરી દેતા હોય તો ખોટું ટાઈમ બગાડો છો અડધો કલાક. હે, કોને કોને એવું લાગે છે? સાચું હોય તો કહેજો, હાથ ઊંચા કરજો. એ કેને નથી લાગતું એવું? તો અમે શું કામ રામધૂન કરાવીએ છીએ? બાપુ આ મંદિરમાં ચાલુ કરાવી દીધા છે, ઓછું છે? देखो, सबका एक अपना अपना विज्ञान है. रामधुन का तो बहुत विशेष विज्ञान है. તમે જ્યારે કથામાં આવો છો એનાથી પહેલા કયા કામમાં હો છો? ગૃહ કારજ નાના જંજાલા, ગૃહ કારજ નાના બેસીએ છીએ તે પહેલા ઘર ગૃહસ્થીના કામકાજમાં આપણે ખૂબ જ મગ્ન હોઈએ છીએ. અનેક ચિંતાઓ, અનેક કાર્યના આયોજન માટે પોતે પોતાના દિમાગને ચંચલ બનાવી દઈએ છીએ. તો કથામાં આવો તો કથા પચે એ પ્રકારનું તમારું હૃદય અને દિમાગને બનાવવા માટે અમે રામધૂન કરાવીએ છીએ. જૈસે
किसी को भूख नहीं लगती है तो भोजन से पहले गोली खाना पड़ता है ताकि उसको भूख लगे। घना लोगों ने बहु खवाई जाए अथवा खाधेलू पचतू न होए तो जमया પછી ડોક્ટર શું કહે આ જમતા પહેલા લેજો અને આ જમ્યા એટલે સત્સંગ તમને બરોબર પચે એટલે છેલ્લે અમે રામ નામની ગોળી આપીએ છીએ। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था, कर्म में सदा लीन था। रामायण तैयार करी ओ रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गए चील अपार, बढ़ गई चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गई चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार। गजनी आधा नाम पुकारा, गजनी आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, किया ग्राह उद्धार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लेने से मुक्ति पाए, नाम लेने से मुक्ति पाए। जिन्हें भगवान पर न तारी सके એને ભગવાનના નામ તારી દે। કવિ લેખક લખે છે, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए
गिरिधर नाम पुकारी, जिसे अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपना तीनों लोक बनावे, अपना तीनों लोक बनावे। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रथम ही कही मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क जी पूछे छे भरद्वाज जी તમે મારી પાસે રામ કથાની પરીક્ષા કરી, રામ કથા તમે પૂછ્યું ને મેં તમને શિવજીની કથા કહી દીધી, તો તમને એવું નથી લાગતું કે આ વિષયાંતર કર્યો કથાકાર મહારાજે? ભરદ્વાજી કહે છે અહીંયા ક્યાં ખબર છે કે તમે શું કહો છો? અહીંયા તો કાનને ગમે છે, દિમાગને ગમે છે, દિલને ગમે છે, અને જે અંદર જાય છે તે જામી જાય છે, બહાર નીકળતું જ નથી। मन मोर हुआ मत वाला रे, किसने जादू डाला। मने बहु बहु मजा आवे छे गुरु महाराज, तमारो आभार हूँ कया शब्द में व्यक्त करूं। तो तमे राम भक्त पाका छो। बिनु छैल विश्वनाथ पद लेहु, बिनु छैल विश्वनाथ पद लेहु। राम भगत कर આજે આરતીમાં અમારા વ્યાસજી
તમને રાગ આશાભરીમાં ખૂબ સુંદર સરસ રીતે આરતી. મેં વિચાર કર્યો, મને રાગ તાલનું બહુ નોલેજ નથી, તો કોશિશ કરું છું કે કંઈક પ્રયાસ કરું. ગઈકાલે દર્શન દો केदारमा ने आजे आशा भरी. आशा क्या, आशा क्या है भाई? मेरी भी आशा है, आपकी भी आशा है कि आज राम जी यहाँ प्रकट हो जाएंगे. इसलिए राग आशावरी का चुनाव आपने बहुत बढ़िया किया है, धन्यवाद है आपको. याज्ञवल्क्य जी कहे छे, बिनु छल कोई पण प्रकारना छल कपट वगर शिव चरणों में जेने प्रेम होय ए साचा राम भक्त कहवाय. बाकी मारा सारा ने तारा खोटा. हाँ, ये एक मीर न पड़े. सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी. हूँ मारा ईष्टदेव ने बधारे मानू, एमा तमारे कई चिंता करवानी जरूर नहीं. पण हूँ तमारा ने खोटा साबित करवा माटे मथतो होव तो हूँ खोटो. 18 पुराण छे, 18 उपपुराण छे. जे पुराण वांचो ये भगवान नी महिमा छे. तो शू लखवा वाळो पाछो एक, लखवा वाळो जुदा जुदा नहीं, एक ज लेखके 18 पुराण अने 18 उपपुराण नी रचना करी. जेते पुराण में जेते आराध्य देवनी महिमा, एनो मतलब एम तमे जेने मानो छो ने ये ज सौ सर्वश्रेष्ठ छे दुनिया में. बधामां ये ज छे, कोई बीजा नथी. मुंबई थी एक सेठ आया 1,35,00,000 नी गाड़ी लईने. मैंने के बापू जरा जुओ केवी सरस गाड़ी छे. 1,35,00,000 नी गाड़ी एटले सारी ज कहेवाय ने, मर्सिडीज. हूँ बेसी गयो, मजा आई. 1.5 करोड़ नी गाड़ी में बैठो एटले. पछी अमे उतर्या. मैं कीधुं सेठ आ ल्यो चावी मारा नेनो गाड़ी ने. तमे बैठा कोई दाड़े नेनो में? सेठ कहे ना. तो मैं कीधुं कि मारा नेनो आगर तमारी मर्सिडीज फेल. सेठ कहे बापू आवुं होय, 1.5 करोड़ खर्च्या छे. हूँ तमने साबित करी आपू. तमारा मर्सिडीज में बेसे केटला जना? सेठ बोले 4 जना. मैं कीधुं कि अमारी नेनो छे 5 जनानी पार्सिंग छे. 1 नंबर ऊपर एसी चलाओ तो एकदम ठंडू कूल कूल थई जाए. ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न जेवुं. પછી આવા 2 લાખ 2.5 લાખમાં અને તમારા 1.5 કરોડના. હવે 1.5 કરોડમાં નેનો કેટલી આવે? 70 જેટલું ગણો ને. હવે 70 માં 5 થી ગુણા કરો તો કેટલા માણસ મોજ કરે? આ મર્સિડીઝ કશાય કામ નહીં, ચાલો લઈ જાઓ. कारण कि मारी पासे जे छे ये ज सर्वश्रेष्ठ छे भाई. आपको आपकी मुबारक, आप खूब आनंद करो. लेकिन मुझे जितना मिला है उसमें मुझे बहुत आनंद है और ये सबको होना चाहिए, तो सुखी रहोगे. बाकी तो मैं काले कीधु तू माथू ऊंचू करो आकाश से कछु हाथ में नहीं आवे. ध्यान रखजो. ही दैट इज डाउन, गई काले कीधु तू, ही दैट इज डाउन नीट नियर नो फॉल. जे नीचे छे तेने परी जबानी बीक. आ हूँ 9मा धोरण में भणतो तो. जगा कर भला गावला. तू हरखी रीते बोल न कर, हम ना मारी छूटू. कर भला गावला, आप भला जग भला. चढ़े ते पड़े, नमे ते गमे. बोलो आना करता मोटी कोई कथा होई सके? आटलू जो जीवन में आई जाए तो आ 9 दारा हूं मगजमारी करवानी जरूर ज नहीं. आ मंत्र याद रखजो. कर भला, कर भला, आप भला, चढ़े ते नमे ते, ही दैट इज डाउन नीट नियर नो फॉल. बरोबर छे? तो एक वक्त ताड़ी पारो न मारा माटे. हाथ ठरी गया छे, आज बहुत ठंडी छे नहीं? हाँ, आ बा घस घस करे छे. दुबरा थई जशो तो तमारी बहु बोलशे कि हूँ खबराई खबराई ने जाडी करूं छूं, या दुबरी थई नहीं आवे छे. बहु घ घ नहीं करशो.
હું થોડા રમૂજી સ્વભાવનો છું, વચ્ચે વચ્ચે ગમત કરું છું, તમને કોઈને ખોટું તો નથી લાગતું ને? હા, તમને બધાને મજા આવે છે? મને આશીર્વાદ આપશો ને બધા ભેગા થઈને? હા, શું આપશો આશીર્વાદમાં? ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोड़े। यही कामना और भावना है आप सबके बीच। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण येहु। प्रथम ही कही मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। सर्टिफिकेट आपी दे छे, तमारा अंदर कोई विकार नहीं। तमे तो राम कथा जगतना कल्याण माटे मने पूछेलू। शंकर भगवान मैं गई काले तमने कह્યું એમ કાર્તિક સ્વામીનો અવતાર, તારકાસુરનો વધ। કાર્તિક સ્વામી દક્ષિણ ભારત તરફ જતા રહ્યા છે। ભગવાન કૈલાસ પર્વત ઉપર બિરાજમાન છે। આમ તો દરરોજ કૈલાસ ઉપર જ હોય છે, પણ આજની તારીખ કંઈક વિશેષ છે। આજની તારીખ કંઈક વિશેષ છે। शंकर भगवान सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज अवस्था में बैठा है। तमने खरेखर आ नवाई लगशे। नानी नानी बात में छे ने गम्मत भी आई जाए ने ज्ञान भी आई जाए। सहज आ शब्द के आम कई छे, आम कई नहीं, पण सेज मारी भाषा में समझो। सहज सरल आ रामजी नो स्वभाव कहूँ छू। सहज सरल सुन रघुबर बानी। राम जी सहज बोले छे, सरल बोले छे। आज खरी बात ये छे कि मानस सहज नहीं, मानस सरल नहीं। जे छे एना करता विशेष बताववा मांगे छे। सहज नहीं, जो है वो नहीं, उससे कुछ विशेष दिखाना है। આજે તમે માનો કે ના માનો, એક ખુરશીમાં એક બાજુ બેસી જાઓ, આ બાજુ જતા રહો, પાછળથી આ બાજુ આવો। આ લેડીઝ વિભાગ છે। આજે માણસ જે છે તેના કરતા વિશેષ દેખાવો કરે છે। તમે કદાચ નહીં માનો, પણ મારો જે સર્વેક્ષણ છે, ओपिनियन पोल, हमना पोल नु चाले छे ने, एटले हुए कही दऊ। है आजे नहीं, 18 तारीखे खबर पड़े। आजे तो पोलिंग छे। पोल नी बात करू छू। मैं मारी रीते सर्वेक्षण कर्यु। लोको जे कमाए छे ए 100 रुपया में 35 रुपया लोको श्रृंगार पाछळ सजवा खातर वापरी काढे छे। माताओं तो कदाच 50% सुधी पहुंची जाए छे। आ दुनिया नी अंदर माताओं फैशन अने पुरुषो व्यसन, आ बे जो छोड़ी दे तो आजे पण अहींया सांवरिया तमारा 52 नहीं 5200 काम करवा आपवा तैयार बैठो छे। माताओं जो फैशन छोड़े अने भाईओ जो व्यसन छोड़े तो राम राज भारत में आपवा माटे तैयारी थई गई छे। तमे जुओ, धोरा हो एक पाउडर चोपड़े ने कारा हो ए चोपड़े। फेशियल कराई ने आवे ने लाली करी ने आवे ने लिपस्टिक कराई ने आवे ने आईब्रो बनाई केवा केवा आवे। न करवानुं होय तो ए बहानु करीने बाजार में फरवा जता रहे। हाँ, चार दारे आ बहानु करीने बाजार में आ बहाने फरी आवे। पण हूँ तमने एम पूछू छू, आ रामायण ना व्यासपीठ पर बैठो छू एटले थोड़ू कठोर लागशे, पण माफ करजो। तमारो दीकरो छू, तमारा खोरा में बेहीने बोलू छू। साचू बोलू, कदाच कठोर लागे तो माफ करजो।
બાકી 20 તારીખ પછી થાય તે કરી લેજો. હા, 100 માંથી 35 રૂપિયા લોકો શ્રૃંગાર પાછળ ખર્ચે છે. બોલો કોના કોના ઘરમાં શ્રૃંગાર પાછળ ખર્ચો નથી? હાથ ઊંચા કરો. ₹1 એ ખર્ચો નહીં. આ નાકમાં ને કાનમાં ને ટીલા ને ટપકા બધું ક્યાંથી આવે? હે, હું ઘરની વાત કરું છું, તમારા પ્રશ્ન નથી પૂછતો. હા, શબ્દોમાં જ મગજમારી થઈ જાય. તો અચ્છા, એનો પરિણામ શું આવે છે એ ખબર છે? રુચિર રૂપ ધરી પ્રભુ પહ ગઈ. એક શૂર્પણખા રુચિર રૂપ ધારણ કરીને સજી ધજીને અને જ્યારે બજારમાં નીકળી ત્યારે લક્ષ્મણજીએ શું કર્યું? લક્ષ્મણ અતિ લાઘવસો નાક કાન બિન કિન્ન સિયાવર રામચંદ્ર કી. બરોબર, ખોટી વાત તો નહીં ને? તો હવે જરા એને સરળ ભાષામાં કહી દઉં. બહુ સજવાનું એનું પરિણામ કાં તો કોઈને છેતરવું, કાં તો કોઈના પાસે છેતરાવું. આ સીધી વાત. इसके अलावा तीसरा कोई आनु विकल्प છે જ નહીં. કાં તો કોઈને છેતરશો, કાં તો કોઈના પાસે છેતરાશો. આ બીજું કઈ છે જ નહીં. देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी. ओ सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता. हो आज महलों में भाभी गई लूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी. असुर અને સતીઓની ભૂમિ છે. सतियों के सत का कहाँ अब इलम, सतियों के सत का कहाँ इलम. अब तो शुक्रवार आवे અને ટોકીજમાં નવી પિક્ચર આવે. आज देखन फिल्म को फिरे रूठी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली. ઘરે ખાવાનું બને નહીં. હા, આજે અક્ષય કુમારનું પિક્ચર જોરદાર આવી ગયું છે, જોવા જવું જ પડશે. ઘરવાળો નોકરીથી આવ્યો હોય, એના બોસ જોડે મગજમારી થઈ હોય, બેચારાના દિમાગના ઠેકાના ના હોય અને અહીંયા આ મગજ ખાય. પણ ધન્ય પાર્વતી આ પ્રસંગમાં આવે છે. તમારે ઘરવાળા જોડે કંઈક માગવું હોય, લેવું હોય ને, તો રામાયણમાં તમને હું શીખવાડું. પાર્વતી ભલ અવસર જાની, પાર્વતી ભલે અવસર જાની, પાર્વતી ભલે अवसर जानी, पार्वती भर अवसर जानी. આજે શંભુ કહી માતુ ભવાની, ગયે શંભુ કહી માતુ. પાર્વતી ભલ અવસર જાની, દરરોજ સાથે જ રહેતા હતા. પણ આજનો દિવસ, આજની ઘડી, ધન્ય છે આ ઘડીની. રામાયણમાં 64-66 જગ્યા અવસર શબ્દનો પ્રયોગ છે. અવસર, અવસર એટલે ગુજરાતી ભાષામાં કહું ને તો તક, મોકો, અને અત્યારની ભાષામાં કહું ને T20 આયા પછી પ્રી હિટ. હા હા,
ફ્રી હિટ, એનો લાભ મળે, છક્કો મારો કઈ થાય તો વાંધો નહીં, આઉટ તો થવાનું જ નથી. હા, એક વાત કહી દઉં હો, મારા ફોલ્ટ કહી દઉં તમને, અવગુણ. મને ક્રિકેટનો શોખ બહુ છે. હા, હું બોલિંગ કરું ને ત્યારે ભલા બેટ્સમેનના પગ ધ્રુજારી છૂટી જાય. હમણાં 4 વર્ષથી મેં રિટાયરમેન્ટ લઈ લીધું છે. સચિન તેંડુલકર જે દિવસે રિટાયર થયો એ દિવસે 13માં હું રિટાયર થઈ ગયો. નકર અમારા મંદિરની સામે જગ્યા છે, હા, અમારી ટીમ બનાવીને હું રમતો હતો. હા, નાનપણથી, એટલે ફ્રી હિટ એમ. પણ હું બોલર હતો, બેટિંગ ના આવે, બોલર. એટલા માટે કીધું કે તમારામાંથી કદાચ કોઈ એ બાજુ આવ્યા હોય અને હું રમતો હોઉં કે હાય આ ભાવો ત્યાં તો મોટી વાતો કરતો તો અહીં તો ક્રિકેટ રમે છે, કીધેલું હોય ને એટલે વાંધો ના આવે. આ આગોતરું જામીન. હા, પણ હવે જો કે રમતો નથી 4 વર્ષથી, એટલે વાંધો નહીં. તો અવસર શબ્દ, તેહી અવસર ભંજન વહી ભારા, તેહી અવસર કર વિધિ વ્યવહારું, તેહી અવસર નારદ સહિત, તેહી અવસર સુન શિવ ધનુ ભંગા. આમ અવસર શબ્દ 66 વખત છે. દરેકે અવસરનો લાભ લીધો છે. અવસર એટલે તક, મોકો, એનો લાભ ઉઠાયો છે. પણ રામાયણમાં એક દુર્ભાગ્યશાળી પોતાની જાતને સમજે છે, જે અવસર ચૂકી ગયો. અને જે અવસર ચૂકી જાય, મોકા તકનો લાભ ગુમાવી દે, એને પસ્તાવો થાય ને. અહ મંદ મન અવસર ચૂકા, અજહુ ન હૃદય હોઈ દુઈ ટૂકા. મંત્રી સુમંત્ર રામજીને વરાબા જાય ને જંગલમાં, એની ઈચ્છા હતી કે મૃત્યુ આવે અને મરી જાવ તો સારું, પણ એ મરી ન શક્યો. કહે છે, હે મંદમન, તું અવસર ચૂકી ગયો. જો અત્યારે મરી ગયો હોત તો દશરથજીની જેમ તુલસીદાસજી તને પણ પગે લાગત. અહ મંદ મન અવસર ચૂકા. હે મંદમન, અવસર ચૂકી ગયો તો અવસરનો મોકાનો તકનો લાભ કેવી રીતે લેવો, આ રામાયણમાં શીખાય છે. આ પાર્વતી મૈયા તમને શીખવાડે છે. દરરોજ સાથે રહે છે, જમે છે, વિશ્રામ કરે છે, ફરવા પણ જતા હશે, પણ કોઈ દિવસ કંઈ કહેતા નથી, માગતા નથી, પૂછતા નથી. પણ આજનો દિવસ કંઈક ઓર છે. પાર્વતી ભલે અવસર જાની, ગઈ શંભુ પહી માતુ ભવાની. પહેલા જ્યારે રેડિયો ઉપર રામચરિત માનસનું ગાન આવે તો આ એક જ રાગ બાંધેલું હતું. હવે બદલાઈ ગયું છે, હવે અલગ રાગમાં આવે છે, પણ એક જ રાગમાં દરરોજ આવે. પાર્વતી ભલ અવસર જાની, ગઈ શંભુ પહી માતુ ભવાની. पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही माता भवानी. તો આજે શંકર ભગવાન બેઠા હતા, તો દરરોજ બેસતા નતા, આજે બેઠા છે. સહજ, મેં પહેલા તમને કીધું ને, પાછું ત્યાં ને ત્યાં જ આવવું પડે. સહજ બેઠે, સહજ. આ બાપજીને તમે જુઓ, સહજ બેઠા છે, સહજ અવસ્થામાં. માણસ અત્યારે સહજતા છોડી દીધું છે. અત્યારે નિર્મલતા નથી, અત્યારે હોશિયારીથી ભરપૂર જીવન બની ગયું છે. માણસ બાતમાં બોલતો હોય. હે, આપણે ગુજરાતીમાં તમે જોજો, કોઈને ત્યાં મળવા ગયો હોય ને, અડધો કલાક બેસે, પછી નીકળે ને, પછી કહે, તમે તો જ્યારે આવો ત્યારે ઉતાવળમાં હો, ચાય મૂકવા દેતા નથી. તો અડધો કલાકથી કોને તને ના પાડી હતી રહોરામાં જઈને? હવે અમારું શકન બગાડવા, અમારા જેવા હોય તો કઈ બનાવતા ને બેહીએ છીએ. હા, ખાલી વાત કરો છો. તે આ હોશિયારી પણ આવી ગયું છે. અમે એક ઘરે પધરામણીમાં ગયેલા, એટલે એના પાડોશી, એને પાછું ક્યાંય બહાર ગામ જવાનું, પણ ખબર પડી કે બાપુ આવ્યા છે, એટલે મળવા માટે એ આવ્યા. મને કે, બાપુ તમે અમારા ઘરે કોઈ દિવસે આવતા નથી. અરે મને ખબર કે આ બેનને બહાર જવાનું છે. કે બેન, અહીંયા પછી તમારા ઘરે જવાનું છું.
હાય હાય મારે તો કડી જવાનું છે. મેં જાઓ ને પછી હું કામ ખોટું હારું લગાડવા બોલો છો? જાઓ, મને ટાઈમ નથી, હું એ નબળો નથી. માણસ હોશિયાર થઈ ગયા, બુદ્ધિશાળી, અને બહુ બુદ્ધિ છે ને એ જ માણસને હેરાન કરે છે. ગાડાઓને કોઈ તકલીફ ખરી? હા, આ દુનિયા બનાવનાર ગાડો અને બગાડવા માટે અનુબમ કોણ બનાયા? બુદ્ધિમાન. આ દુનિયાને બનાવનાર ગાડો માણસ બધા ભેગા થઈ, બધા ગાંડા ભેગા થઈને આ દુનિયા બનાવવા વાળો છે. એ નારદજી હોય કે પછી આ ધ્રુવ હોય કે પ્રહલાદ હોય, કાલે ભગત નતા ગાતા ગાંડાની બંજારમાં? હે, આ બધા ગાંડાઓ ભેગા થઈને પછી મને અને તમને કંઈક શીખવાડ્યું છે. માટે પ્યારે સહજ બનો. સહજતામાં જે મજા છે એ ક્યાંય મજા નથી. હા, જે માણસ બહુ મોટા થાય ને પછી એને બહુ તકલીફ પડે. પહેલાં મને ઓળખતું નહોતું કોઈ, તે સારું હતું. ગમે ત્યાં જાઉં ને પાણીપુરી ખાવા તો કોઈ ઓળખે નહીં. જો કે કદી ખાધેલું નહીં હો, પાછું ઈમાનદારીથી કહું છું. કેટલાને છોડાયા ખરા, પણ હવે તો ક્યાંય જઈને ઊભા રહીએ તો કહે કે બાપુ ટીવીમાં કથા આવે છે. એ બાપુ તમે કથા ચેનલ વાળા? કાલે ત્યાં બેઠા હતા ખાગ ચોકમાં જમવા, અને બાપુના એક સેવક સુરતથી આવ્યા. એટલે બાપુને કે આ દંડી બાપુ કે તું તમે કેવી રીતે ઓળખો? કે અમે આમની કથા રોજ સાંભળીએ છીએ. આજે એવાના ઘરે જવાના છે જે ચેનલમાંથી ઓળખે છે. આવું બધું થાય. એટલે લોકો નહીં ઓળખતા હોય ને તો સારું, બહુ હોશિયાર બનવામાં. અમારા પાનસર ગામ, કલોલ તાલુકાનો પાનસર ગામ, નાયક ભાઈઓ ત્યાં બહુ રહે છે. એક નાયક હતા ત્યાં, નટબરભાઈ સોમનાથ નાયક. ઇન્દિરા ગાંધીના સરકારમાં એમને મોટા એવોર્ડ મળેલા ભવાઈમાં. ત્યારે મને જ્યારે શરૂઆતમાં ગુજરાત આવેલો, ગુજરાતીમાં કંઈ ખબર પડે ને એટલે કોઈ કંઈ બોલે ને એટલે હું પૂછું, ભાથી કાકા આ શું બોલે છે? કે બાપુ સમજવામાં મજા નહીં. મેં કીધું કે આ કંઈક બોલે છે ને તમે મને ના પાડો છો? કે બાપુ ઓછી સમજણ ઓછી દુખી, સમજણવાળા ક્યાં છે સુખી? આ આખી રાત ઉજાગરો કરે. હા હા, ભણેલો ગણેલો ને બુદ્ધિશાળી એકાઉન્ટન્ટ હોય ને, 5 રૂપિયાની ભૂલ પડે ને, 5 રૂપિયાની ભૂલ, આખી રાત કમ્પ્યુટર તોડી નાખે મારા બેટા. હા, પહેલા ચોપડામાં લખતા હતા ને તો 5 રૂપિયાની ભૂલ થાય તો 50 રૂપિયાના ચોપડા બગાડે. પણ એના કરતા મને પૂછતો હું ઉકેલ લાવી દઉં. હા, એક જગ્યા અમારે એવું થયું ભંડારામાં. અમારા સંતોમાં જ્યારે શેર ભાગ બેચવાનું હોય ને ત્યારે જબરદસ્ત લડાઈ થાય. હવે છેલ્લે બધ્યા 5 રૂપિયા. હવે પેલો કહે કે મને આપો, પેલો કહે મને આપો. મેં કીધું કે મને લાવ. 5 રૂપિયા 6 જ નહીં એમ કરીને જવા દો. ના જવા દેજો. તો તમને કહું, બહુ બુદ્ધિ બહુ વાપરવાની જરૂર નથી. એક ગાડી રિપેર કરાવવા ગયેલો સર્વિસમાં, ત્યાં 700 ને કંઈક 90 રૂપિયા એવું કંઈક બિલ હતું કોઈ વસ્તુનું. તો મારા જોડે 800 રૂપિયા લીધા અને બિલ 800 રૂપિયાના આપ્યા. મેં કીધું ભાઈ 700 ને એમાં 10 રૂપિયા પાછો આપ. મને કે આ 10 રૂપિયા નીચે લખી દીધું ને એડજસ્ટમેન્ટ. એમ રાખો ને, ખર્ચો મેર ન પડે તો નીચે લખી દેવાનું પરચુરણ ખર્ચ, એટલે હિસાબ પૂરું. આ બધી હું મગજ મારી, પરચુરણ લખી દો. સીધી વાત છે. સહજ બનો. જીવનને બહુ ઉલઝનમાં ન રાખશો. જીવન પરમાત્માએ બહુ કૃપા કરીને બડે ભાગ માનુષ તન પાવા, સુર દુર્લભ સદગ્રંથની ગાવા. એને તમે નાહક દુનિયાદારીના હિસાબમાં બેરફો નહીં. આયા ગયા, જીવનમાં કેટલા આયા કેટલા ગયા, આ બધું હિસાબ લખશો તો ગાંઠા થઈ જશો. જો ગયા હો તુમ્હારા થાય નહીં, આયેગા દૂસરા નયા. જીવન સરળ બનાવવું પડે. કોઈનું છે નહીં સરળ, સરળ બનાવવું પડે, સહજ રહેવું પડે. જે સહજ છે, સરળ છે, તેને જીવનમાં ચકાચક આનંદ છે. બાકી તો અમુક લોકો 1-1 રૂપિયામાં સિરિયસ થઈ જાય. હારું ગયું ક્યાં? તારા બાપના પેઢીમાંથી આવ્યું તું લઈને આવ્યો તો ગયા, જો જાને દો. સહજ શંકર ભગવાન સહજ બેઠા છે, કોઈ આગળ પાછળની કઈ ચિંતા નથી. बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे. शांत रस जैसे एकदम शांति थी बैठा था. कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं.
પાર્વતી ભલ અવસર જાણી. પાર્વતીએ જોયું કે આ બટ વૃક્ષના નીચે આજે ખૂબ શાંત ભાવ છે થી બાઘંબર મૃગ ચર્મ પાથરીને બેઠા છે અને ભગવાનના નામમાં ભજન કરી રહ્યા છે. અને જ્યાં પાર્વતીજી પહોંચ્યા ત્યાં શંકર ભગવાન પોતાની ગાદીમાંથી એક આસન કાઢીને અને ડાબી બાજુ આપી. ઘરવાલી છે ને એટલે ડાબી બાજુ જગ્યા આપી. અને તો આ આસન પોતે એમને એમ રહ્યા. આ અમારી સાધુશાહી છે. સંતો કોઈ દિવસ આસન બદલે નહીં. જૂનું થઈ જાય, ફાટી જાય તો નવા લઈને એના ઉપર જ રાખે. અને કોઈ એ પ્રકારના પાત્ર આવે, સમકક્ષ કોઈ આવે તો એમાંથી એક આસન કાઢીને આપે, પોતાની સાથે બેસાડે. એટલે શંकर भगवान तो बहु मोटा साधु छे, इसलिए एक आसन निकाल करके पार्वती जी को दिया, बाएं तरफ बैठाया. बाम भाग आसन हर दिन ना, डाबी बाजू पार्वती जी ए आसन उठावीने हामे बेही गया. मारे जारे डाबी बाजू बेसवू छुं त्यारे तमे हामे बेहाड्या. जारे प्रतिज्ञा करीने एमने કે यही तन सती भेट मोहि नाही અને તપમાં બેસી ગયા. તપમાંથી જગાડ્યા પછી પાર્વતીજી ત્યાં બેસવા ગયા તો શંકર ભગવાન આસન ક્યાં આપ્યા? સન્મુખ શંકર આસન દિન્હા, કે ડાબી બાજુનો અધિકાર હવે તમારો ગયો. હવે તો માતા છો એટલે આગળ બેહો. પણ આજે તો ડાબી બાજુથી આસન લઈને પોતે બેહી ગયા. હવે તો મારે સામે બેહવું છે. કેમ? કોઈને પાસેથી કંઈ લેવું હોય તો સામેથી લેવું. એમાંય બ્રહ્મ વિદ્યા, રામાયણ, ભાગવત આનો નિયમ છે કે વક્તાના સામે બેસીને કથા શ્રવણ કરવું. કોઈને પગે તકલીફ હોય, બીમારી હોય, હાના હોય, ખુરશીમાં બે એનો ના નહીં. હા, એટલે તમે બે બીજું કોઈ વિચારતા નહીં. પણ હાજા તાજા હોય તો નીચે બેવામાં પણ પાછું શું છે કે અમુકને સ્ટેટસ બગડે કે પેલો ખુરશીમાં ને હું નીચે બેહું. ભાઈ આ અર્જુનદાસજી થી મોટા કોણ છો? આ નીચે બે છે. લ્યો આ આમની સ્ટેટસ આમાં કે આમ બટ પડે છે પાછો. શંકર ભગવાન ડાબી બાજુ આસન આપે છે અને પાર્વતીજી આગળ આવીને બેસે છે. પાર્વતી, હામે કેમ બેહો છો? આમ તો બધાને હામે જ પડેલા હોય છે. પણ પાર્વતીજી સામેથી પૂછે છે કે મારે તમને કંઈ પૂછવું છે દેવી. કેમ આપની વચ્ચે કંઈ ગેરસમજ છે કે પૂછવું છે તમારે? હા, પૂછવું છે. મારે તમને એમ પૂછવું છે કે ત્રણે લોકમાં બધાને જ્ઞાન આપતો હોય, ઉપદેશક હોય, બહુ જ્ઞાનનો ભંડાર ભરેલો હોય, પ્રોફેસર હોય, લેક્ચરર હોય, અને એના ઘરમાં કોઈ મૂર્ખો પાકે તો સારું કહેવાય? એના ઘરમાં છોકરો અજ્ઞાન હોય, કક્કાવારીનું જ્ઞાન ન હોય તો એ સારું કહેવાય? શંકર ભગવાન કે બિલકુલ ના કહેવાય. પાર્વતીજી કહે બીજો પ્રશ્ન. કલ્પ વૃક્ષના નીચે માણસ બેસે અને એ ઈચ્છા કરે અને એ પૂરી ન થાય એવું બને ખરું? અરે દેવી, એ બને જ નહીં. કલ્પ વૃક્ષ તો એને જ કહેવાય. એના નીચે બેસીને જે કામ ના કરો એ તરત પૂર્ણ થઈ જાય. તો પ્રભુ તમારા ઘરમાં એવું બને છે? તુમ ત્રિભુવન ગુરુ વેદ બખાના, વેદો એમ કહે છે કે તમે ત્રણે લોકના ગુરુ છો અને મને રામ કથા વિશે અજ્ઞાનતા છે. પણ એક વસ્તુ કહી દઉં, તબકર અસ વિમોહ અબ નાહી. ગયા જન્મમાં જે હું શંકાશીલ હતી, શોક, મોહ અને ભ્રમ ત્રણે હતું. આ જન્મમાં મને મોહ નથી. હવે રામ કથા પર પ્રીત પૂર્ણતા. હવે મને રામજી ઉપર બહુ પ્રેમ છે. એ વખતે શંકા હતી અને હવે પ્રેમ છે. પ્રેમ કેમ થઈ ગયો? જો આ બધું શીખવા માટે છે. ભલે તમને માણસ હેરાન કરતો હોય, તમે તમારી સરળતાને સહજતા નહીં છોડો તો એ જ માણસ એક દિવસ તમને નમશે. એને એના કરણીનો પસ્તાવો થશે.
રામજીની પરીક્ષા કરવા ગયા, પણ રામજી સહજ ભાવથી માતા કહીને સંબોધિત કરેલા, એટલે પાર્વતીને હવે રામજી પ્રત્યે બહુ પ્રેમ છે. હા હા, હું એને હેરાન કરવા ગઈ તો એ મારા માટે મરવા માટેનું સાધન, જન્મનું સાધન, અને મારા વતી શંકર ભગવાનને જઈને કહી આયા કે સ્વીકાર કરો, એશો કો ઉદાર જગ માહી, બિન સેવા જો દ્રવય દીન પર રામ સરીશ કો નાહી, એશો કો ઉદાર જગ માહી. जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी को प्रभु न बहुत जिए जानी, ऐसो को उदार जग माही. आ तुलसीदास जी नो लोक साहित्य है. तो मने जे रामजी नी परीक्षा करवा हूँ गई अने ए रामजी पोतानी करुणा थी તમે તો મને છોડી દીધું, ઘરવાળા હોવા છતાં તમે મારા અપરાધ ચલાઈ ન લીધા, પણ ધન્ય છે ને તમે મને છોડી દીધા તો એને ભેગા કરાવી દીધા. હવે એના કરતા બીજા કોની કથા સાંભળવું? હે અભી रहने दो यार, थोड़ी देर के बाद. रहने दो ठीक है, अच्छा रहने दो चालू करो, कोई बात नहीं, चलने ही दो. हिमालय में અત્યારે આપણે બેઠા છીએ ને એટલે થોડું વધારે ઠંડક થાય તો મજા આવે, લાગે કે હિમાલયમાં છીએ. તો હવે મને એની કથા સંભળાવો કે જેનું બગાડ કરવા ગઈ તો એ મારા ઉપર એમને કરુણાની વરસાદ કરી. હવે મને રામ કથા સાંભળવાની ઈચ્છા છે. કઈ રામ કથા સંભળાવું? શંકર ભગવાન પૂછે છે કઈ કથા સંભળાવું? પાર્વતીજી प्रश्न पूछे छे. आ प्रश्न तमे सांभळो ध्यान थी. 9 प्रश्न छे એટલે 9 દિવસ રામજીની કથા ચાલે. નવા પારે प्रश्न 9 छे. एमा पहलो प्रश्न छे निर्गुण ब्रह्म सगुण, निर्गुण निराकार सगुण साकार शा माटे थवू पड़े? बाल चरित पुण्य. पहला एम कहो कि निर्गुण सगुण शा माटे थया, पछी बाल चरित्रनी कथा कहो, पछी विवाह चरित्रनी कथा कहो, राज तजासो दूषण का, राज गद्दी छोड़वानु कारण कहो, बन बस के चरित उदारा, बन बस चरित. पछी तमे एम कहो કે સીતાજીનું હરણ થયું અને બાંદરાઓ સાથે મિત્રતા કરીને, હનુમાનજી સાથે મિત્રતા કરીને અને રાવણનો ઉદ્ધાર ભગવાને કેવી રીતે કર્યો? કહો ભયઉ રોષ રન રાવણ મારા, રોષ રન રાવણ. પછી તમે કહો કે અયોધ્યા પાછા આવ્યા અને ભગવાન રાજા કેવી રીતે થયા? राज बैठ की निसी बहुलिया, सकल कहूँ शंकर सुखशीला. પછી એક પ્રશ્ન પૂછે છે પ્રજા સહિત રઘુવંશ મની, કિમિ ગવને નિજ ધામ. પછી પાછું આટલું પૂછ્યા પછી એમ કહે છે મારે પૂછવામાં કઈ ભૂલ થઈ હોય, રહી ગયું હોય तो मने ज्ञान भक्ति वैराग्यनी कथा कहो. महाराज तमे एम कहो कि कथा अमे स्त्री ने नहीं कोई छे नहीं, तमारा एकला ने हूँ संभळावुं. महाराज हवे हूँ आरद छू, दुखी छू. कथा सांभळवा माटेनी दर्द छे. दिल ना दर्द ने दर्दी दिल जाने, वैदो ने यह નથી સમજાતું, નથી રેવાતું, હવે નથી રેવાતું. મને કેવી દિલડાની વાતો, મને કેવી મારા એ મનડાની વાતો, નથી રેવાતું, હવે નથી રેવાતું, નથી રેવાતું, હવે નથી.
ન માને નથી રે નથી એની કેવી દિલડાની વાતો મારાય મનડાની વાત નથી રે નથી નથી રે વાતો હવે નથી વાતો તેરી દિલડાની વાતો તેરી મારા એ મનડાની વાતો નથી રે વાતો હવે નથી નથી રે વાતો હવે નથી વાતો નથી રે વાતો હવે બોલો સિયાવર रामचंद्र भगवान की जय। तो 9 प्रश्न पूछा, ज्ञान वैराग्य भक्ति तमे તમામ મને સમજાઈને કહો। કઈ પૂછવાનું રહી જાય ને તો એ પણ તમારા હૃદયમાં આવે તો કહેજો, એવું ન વિચારતા કે આ પૂછ્યું ને પૂછ્યા વગર કેમ કહું, બધું કહી જ દેવાનું તમારે। શંકર ભગવાન કહે છે, દેવી આ તમે રામકથા મને કહી સંભળાવી કે મને પૂછો છો? હજુ આટલી જ તો છે રામકથા। નિર્ગુણમાંથી સગુણ થયા એ તમે મને પૂછી દીધું, એટલે તમે જાણો છો એ તો નક્કી થઈ ગયું। પછી ભગવાને બાલ લીલા કરી એ તમે જાણો છો એટલે મારી પાસે પૂછો છો। તમે પૂછો છો એટલે મારા હૃદયમાં જે જૂનું થઈ ગયું હશે ને એ પણ તાજું થાય છે। તો આ તમે મને કથા તો આખી સંભળાવી દીધી। ધન્ય ધન્ય ગિરિરાજ કુમારી, गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को
તમે જે પ્રશ્ન પૂછો છો એ પ્રશ્નના જવાબમાં મને મારા ઈષ્ટદેવની ગુણગાથા ગુણગાન કરવા માટે મને લાહો આપો છો. હું તમને ધન્યવાદ આપું છું. દેવી, એક જટા તો મારી, એક ગંગા તો મારી જટામાં છે, અને આ રામકથા છે ને એ પણ ગંગા છે. અચ્છા, પણ આ જે ભાગીરથી ગંગા છે એના કરતા રામકથા ગંગા હું વિશ્વાસપૂર્વક કહું છું કે કંઈક વિશિષ્ટ છે. કારણ ઓલી ગંગા તો જે જાય એના રૂટમાં જે આવે એને જ તારે, પણ આ રામકથાની ગંગા જ્યાં જાય ને ત્યાં જ તારે. એની એક મર્યાદા છે અને આ અમર્યાદિત લોકોને લાભ આપશે. એક ગંગા ફક્ત ભારતમાં છે, પણ આ રામકથા ગંગા તો આખા વિશ્વમાં, અરે વિશ્વમાં નહીં, ત્રૈલોકમાં. પૂછે હું રામ. દેવી, તમે રામકથાની જે પરીક્ષા કરી તે ખરેખર તમારો જે પ્રશ્ન છે એ સહજ છે. પહેલા તમારામાં મોહ, ભ્રમ અને સંશય ત્રણ અવિદ્યા હતી, અને હું લખીને આપું છું શોક મોહ ભ્રમ નાહી. હવે તમારા અંદર શોક નથી, મોહ નથી, ભ્રમ નથી. મહારાજ, હું જિજ્ઞાસાથી પૂછું છું. હા દેવી. પ્રશ્ન ઉમા કહે સહજ સુહાઈ. પ્રશ્ન ઉમા સહજ સુહાઈ. ભગવાન નક્કી કરે છે કે કોઈ કપટ નથી, સહજ પ્રશ્ન પૂછે છે. તમે કોઈ જોડે સહજમાં વાત કરો ને ટોનમાં વ્યંગમાં વાત કરો તો સામે વાળા દુખી થાય. સહજ પ્રશ્ન ઉમા કે સહજ સુહાઈ છલ વિહીન શંકર ભગવાનને બહુ ગમે છે. દેવી, હું બહુ લંબાવતો નથી, હું એટલું જ કહીશ દેવી કે જેને આ દુનિયામાં હરિકથા શ્રવણ નથી કરી તેના કાન છે ને એ સાપને રહેવા માટે જે દર હોય ને એ પ્રમાણે આ દર ફક્ત છે, બીજું કાંઈ નથી. બીજું તમને કહું કે સાપને દર બનાવતા ન આવડે, દર બનાવે ઉંદેરી, રહેવા જાય હાપ. જેના મસ્તક હરિગુરુ ચરણ અને હરિગુરુ અને સંતના ચરણમાં નમતું નથી તે આ કડવી તુંબરી છે. જેના હૃદયમાં હરિભક્તિ નથી તેના હૃદયમાં હાર્ટ નથી, પણ પથ્થરનો ટુકડો ગોઠવેલો છે. જેને આંખથી સંતના અને ભગવંતના દર્શન નથી કર્યા તે જે મોરના પંખો હોય ને લાગે બહુ સરસ, પણ એના લીધે લોકો મોરને મારે. એમ આંખ હરિદર્શન સિવાય બીજા કોઈના દર્શન કરવા જાય ને તો પછી સેન્ડલ પડે. હા, આંખ હરિદર્શન માટે છે, જગત દર્શન માટે નથી. કાન હરિકથા સાંભળવા માટે છે, ચરણ રામ તીર્થ ચલી જાય એના માટે છે. દેવી, તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. તમે રામકથા સાંભળવા માટેનો પ્રશ્ન પૂછ્યું છે. સૌથી પહેલા તમને નિર્ગુણ અને સગુણમાં અંતર કંઈ નથી છતાં સમજાવું. જલ હિમ ઉપલ બિલગ નહીં તૈસે, એકદમ સામાન્ય. શંકર ભગવાન સમજાવે એટલે બહુ એમાં ગહનતા ન હોય, બહુ કઠિન શબ્દો ન હોય, સરળ શબ્દો, તરત જ સમજાઈ જાય. બાકી સગુણ નિર્ગુણ ઉપર લોકો બોલવા જાય તો અને પછી છેલ્લે કહે કંઈ સમજાતું નથી, જા એને નથી સમજાતું ને બીજાને સમજાવવા જાય. અત્યારે એવું વધારે થઈ ગયું છે. મુझे समझ में कुछ आ नहीं रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं. એવા કથાકારો પણ બહુ રાફરા ફાટ્યા છે અત્યારે. મોરારી બાપુની નકલ કરે, કાળી કમરી ધારણ કરી લે. હે, તમે જુઓ, કાળી કામડી હોય ને આ ભારતનો તિરંગો હોય, કયો સારું લાગે? સાચું કહેજો. કેટલું આ ડિઝાઇન પડે છે ને અમારું એકદમ. મોરારી બાપુ છે. તમે કંઈક એવું કરો ને કે મોરારી બાપુ પછી તમને કોઈ પૂજે, બધું નકલ થાય જ નહીં. જે ગીત મુકેશ ગાય ને એ કોઈ જારે રફી ન ગાય, રફી ના ગાયેલા ને મન્ના ડે ન ગાય, અને મન્ના ડે ગાય મહેન્દ્ર કપૂર ન ગાય. બધાની એક પોતપોતાની આગવી શૈલી છે.
હા, મને ઘણા લોકો કહે બાપુ તમે કોક નામ પાડો ને ફલાના મુરાડી. બધું કે 108 ઉપર તો પહેલાથી છે. બટુક મુરાડી ને છોટે મુરાડી ને મજલે મુરાડી, એમ મોરાડી થઈ જવાતું હોય? મેં કીધું કે બધા મોરાડી બાપુ થાય છે. હું દંડી બાપુ છું અને હું દંડી બાપુ રહીશ. તમે લોકો કહે છો રામાનંદી સાધુ થઈને આ દંડી બાપુ કેમ થઈ ગયા? હું પ્રશંસા માટે નથી કહેતો, મને કોઈ પ્રશંસાની કોઈ જરૂર નથી, પણ તમે લોકો પહેલી વખત મળ્યા છો એટલે હું મારા સરળ ભાવથી તમારા લોકો પાસે આશીર્વાદના કામનાથી કહું છું. મેં મારા આ શરીરથી ગુજરાતની તમામ તીર્થોમાં દંડવત પ્રણામ કરતા કરતા યાત્રા કરી છે. એટલે અમારા ભક્તો અને સંતો ભેગા થઈને મને દંડવતી બાપુ, દંડી બાપુ એવા નામ આપ્યા. મારું નામ છે વૈદેહી શરણ. સીતા માતાનું નામ છે વૈદેહી અને એમના શરણમાં રહેવા વાળો હું સામાન્ય માણસ છું. તો પ્યારે નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ કેમ થાય છે? નિરાકાર સાકાર કેમ થાય છે? એક છોકરો 8મા ધોરણ 7મા ધોરણમાં ભણે, મને કહે બાપુ નિરાકાર અને સાકાર ચોખવટ કરો જલ્દી. મેં કીધું ભાઈ નિરાકાર જેના પાસે કાર નથી એ નિરાકાર, અને જેના પાસે કાર છે તે સાકાર. હવે આમાં કેટલા નિરાકાર છો ને સાકાર છો તો હવની રીતે સમજી જાઓ. जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल हिम उपल सगुण અને નિર્ગુણમાં કોઈ ફરક નથી. ફરક એટલું છે પાણી અને બરફ જેટલું. સમજો છો? પાણી જ બરફ છે અને બરફ ઓગળીને પાણી જ થાય છે. કેટલું સરળ! આહા, એટલે લોકો લંબાઈ જાય. જલ હિમ ઉપલ, પાણી અને બરફ. બરફ એ સગુણ છે ને પાણી એ નિર્ગુણ છે. પાણી નિરાકાર છે. પાણી રે પાણી તેરા રંગ कैसा, जिसमें मिला दो लगे. બાકી સમજણ પડતી નથી. આમાં કઈ નિર્ગુણ સગુણ જેવું લાગતું નથી. એકદમ સરળ. હું હવે મારી ભાષા એમાં મારો ભાવ ઉમેરીને તમને કહું. પાણી અહીંયા લાવીને મૂકો અને બરફ ક્યારે થાય? અત્યારે કાશ્મીરમાં બરફ થઈ ગયા છે. અમે બદ્રીનારાયણ કથા કરવા ગયા તો અમે બરફનો પહાડ. અરે મોજા સ્વેટર ટોપી પહેરીને કથા કરતા હતા. બહુ મજા આવી. લ્યો એ સામે બદ્રી વિશાલ ભગવાન બેઠા હોય અને આ બાજુ હું બેઠો હોઉં ફૂલઈને. હમ કિસી સે કમ નહીં. અરે એની કેટલી કૃપા હશે તો બોલાયા, બાકી એમને એમ જવાય? લોકો નામ સાંભળીને એના સગાબલા જવા દેતા નથી. ના જવાય, જવાય જ નહીં ને. તારો પાપ પુકારે ક્યાંથી તું જાય? અરે આ નતો આવ્યો હો એટલે દાંત કાઢે છે. એની બાયરી આવવા નથી દીધી કે હાય તમે જશો તો મારું શું થાય? મને કે બાપુ શું કરું? બોલું ગુરુ મહારાજ કહે એમ કર. સુપ્રીમ કોર્ટ થી ઓર્ડર હોય એમ કરવું પડે ભાઈ. આપણે તો કોઈ રોકે નહીં, કોઈ ટોકે નહીં. બાબા ઉઠે પાણી બરફ ક્યારે થાય અને બરફ પાણી ક્યારે થાય? જ્યારે 0 સેન્ટીગ્રેડ થી તાપમાન, ગરમી, ઉષ્ણતા નીચે જાય ત્યારે પાણી બરફનું રૂપ લઈ લે. અને જ્યારે 0 સેન્ટીગ્રેડ થી તાપમાન વધવા લાગે, 1 માં આવે 2 માં આવે, એમ ધીરે ધીરે બરફ ઓગળતા ઓગળતા પાણી થાય. જ્યારે સંતો ભક્તો દુનિયાના ભક્તોના હૃદયની અંદર અહંકાર રૂપી ગરમી સમાપ્ત થઈ જાય ત્યારે એના આગળ ભગવાન સગુણ સાકાર થઈને પ્રગટ થઈ જાય. અને જ્યારે હૃદયમાં અહંકાર આવવા લાગે કે હું છું તો નકર ભલાનાનું તો મારા લીધે જ પેલો ટકી રહ્યો છે, તું કોના લીધે ટકી રહ્યો છે એ કેમ ભૂલી જવાય છે?
જ્યારે ગરમી ખલાસ થાય એટલે અહંકાર એ ગરમી, અહંકાર ખલાસ થઈ જાય, હૃદયમાં એકદમ પ્રભુ ભક્તિથી શીતલતા આવી જાય, ત્યારે ભગવાન કહે છે, ભગવાન શા માટે આવે છે? રાવણને મારવા માટે? એવું ક્યાંય લખેલું નથી. ભગવાન તો સુંદરકાંડમાં પોતે કહે છે, તુમ સારીખે સંત પ્રિય મોરે, તુમ સારીખે સંત પ્રિય મોરે, ધરમો દે નહીં આનંદ હો રે, કોઈના વિનંતી કરવાથી કે આદેશની તો વાત જ નહીં, કોઈના વિનંતી કરવાથી હું આવી જાઉં એવો નથી, પણ મારા સંતોના દર્શન કરવા માટે હું આવી જાઉં છું. મેં તો ઉન સંતોં કા દાસ जिन्होंने मन मार लिया, હું એવા સંતો માટે આવું છું. હવે તમને નિર્ગુણ સગુણમાં ખબર પડી ગઈ. તમે લોકો કેટલીય કથા સાંભળી, પણ એક જ લાઈનમાં નિર્ગુણ સગુણને સમજાવનાર એવું નહીં લાગતું કે દંડી બાપુએ પહેલી વખત કીધું. જલ હિમ ઉપલ બિલગ નહીં જાય છે. જ્યારે તમારી અંદરની ગરમી ઈગો ખલાસ થઈ જાય ત્યારે તમે ને રામજી બે એક જ છો. નિર્ગુણ ને સગુણના ઝફામાં પડ્યા વગર એને નથી ગમતું તમારાથી દૂર જવું, પણ તમે તમારા હૃદયમાં બીજાને લાવી દો છો તો એ જતા રહે છે. એક म्यान में બે તલવાર कैसे રહે? સમજાઈ ગયું કે હજી બાકી છે? નિર્ગુણ ને સગુણ બધા સમજી ગયા, હજી બાકી છે? તો પછી કથા સાંભળતા નહીં હોય મનથી, મન ક્યાંય બીજે હોય. પાણી બરફ થાય એમ માનસના હૃદયમાંથી ગરમી ખલાસ થાય તો સગુણ સાકાર ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય. ઈશ્વર અંશ જીવ અવિનાશી એ પાસે જ છે, खाली એને बर्फ थवानी ज बार છે. भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन जब अहंकार रूपी गर्मी बढ़ने लगेगा तो भगवान आपको छोड़ के चले जाएंगे. एक महाभारत ની कथा सामान्य तमने कही दो. તમે જાણો છો દ્રૌપદી ના 999 ચીર ભગવાને પૂર્યા, એ કથા જાણો છો? પણ ક્યારે? 10,000 હાથીના બળ જે દુશાસનમાં છે, એ દુશાસન જ્યારે સારી ખેંચવા લાગ્યો ત્યારે સૌથી પહેલા દ્રૌપદી ભીષ્મ પિતામહને બોલાવે છે. દાદા, ભીષ્મ પિતામહ નીચું જોઈ ગયા, આચાર્ય નીચું જોઈ ગયા. 5 પાંડવ તો પહેલા હારી ગયા હતા, એટલે બોલવાની જગ્યા જ ન હતી. અને દુશાસન 10,000 હાથીના બળ, દ્રૌપદીનું શું આવે? અને જ્યાં સાડી પકડીને જોરથી ખેંચવા લાગી ત્યારે માતાઓ બહેનોનો સહજ સ્વભાવ કે સાડીનો જે એક છેડો છે એને દાંતથી દબાઈ લે છે. ભગવાન દ્વારકામાં રાજભોગ જમવા બેઠા હતા. ઘણી વખત એવું નથી થતું કે તમને કોઈ ક્યાંય યાદ કરે ને ખાતી વખતે તમને છીંક આવી જાય અને બધી આંખમાંથી ને નાકમાંથી બધું પાણી આવી જાય? હે, નથી કહેતા કે કોઈ યાદ કરે છે? મને તો એવું થતું નથી, કારણ મને યાદ કોણ કરે? હા બાપજી, आपको कभी छींक आता है खाने टाइम में? हाँ, कहाँ आटलू मोटू चालो भारी ने कौन याद करे? बाबाजी आपसे तो खर्चो बधशे एम, એટલે ન આવે તો એમ હારું. ભગવાન ને દ્રૌપદી યાદ કરે છે અને દાંતમાં સાડી દબાઈ રાખી છે. ભગવાનના નાકમાંથી ભાતના દાના બહાર નીકળે આ છી કરતાની સાથે. રૂક્ષ્મણીજી પૂછે છે, પ્રભુ 16,108 તો અહીંયા છે, તમને યાદ કોણ કરે છે? મારા ભક્ત તકલીફમાં છે, એ મને યાદ કરે છે, બહુ દુખી છે. અરે પણ તમે કેવા ભગવાન છો?
ભક્ત યાદ કરે છે, તમારી જરૂરિયાત છે, તમને ખબર છે, તો એ તમે જલ્દી જતા કેમ નથી? કે હું ત્યાં સુધી જતો નથી. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી કોઈને મારા સિવાય બીજા ઉપર ભરોસો હોય. મતલબ કે હજી દ્રૌપદીને એના દાંત ઉપર ભરોસો છે, 100% મારા ઉપર ભરોસો નથી. અને દુશાસન ઝાટકો મારે અને દાંતમાંથી સારી છૂટી જાય પછી બે હાથ ધર કરીને કહે છે, દુઃખ હરો દ્વારકા નાથ શરણ મેં તેરી. પછી તો ક્યાં દ્વારકા ને ક્યાં હસ્તનાપુર? ભગવાને 9000 કેટલા કહીએ 999 ચીર ભગવાને બધારી દીધા. નારી બીચ સારી હૈ કે સારી બીચ નારી હૈ, કિનારી જરતી જ નથી. દુશાસન હારી ગયો. આવો ભરોસો, દ્રઢ ભરોસો જ્યારે થાય ત્યારે ભગવાન તમારા માટે નિર્ગુણમાંથી સગુણ સાકાર ધારણ કરે. હરિયાવો 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 યાદે તમને પુકારું મારા હરિયાવો યાદે. હરિયાવો 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 યાદે તમને પુકારું મારા હરિયાવો યાદે. સાદર સુન ગિરિરાજ કુમારી. રામાયણમાં જ્યાં જ્યાં રામકથામાં સંબોધન વક્તા શ્રોતાને સંબોધિત કરે છે ત્યાં સાદર શબ્દ બોલે છે. મેં ભેગા કરેલા છે તમારા લોકો માટે. અહીંયા કહે છે, કહું ઉમા સાદર સુનહું. એમ કેમ કહેવું પડ્યું? ગઈ વખતે ગયા જન્મમાં જ્યારે કુંભજ ઋષિ પાસે અગસ્ત્યજી પાસે કથા સાંભળવા ગયેલા ત્યારે આદરપૂર્વક કથાનું શ્રવણ ન કરવાના કારણે એમને મોહ થયો અને છેલ્લે પરિણામ મહાભયંકર કહેવાય એ આવ્યું. એટલે શંકર ભગવાન કહે છે કે હવે સાદર આદરપૂર્વક સાંભળો, શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળો, વિશ્વાસપૂર્વક સાંભળો. રાજાના વચનમાં પ્રજાને વિશ્વાસ હોવું જોઈએ, આદર હોવું જોઈએ. પતિની વાતમાં પત્નીને આદર અને વિશ્વાસનો ભાવ હોવો જોઈએ. ગુરુની વાણીમાં શિષ્યને આદરનો ભાવ હોવો જોઈએ. વક્તાના આખ્યાન, વક્તાની વાણી એમાં શ્રોતાને વિશ્વાસ અને પોતાનુંપણું હોવું જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારનો પૂર્વગ્રહ મનમાં આવી જાય તો ગમે તેવા વક્તા હોય, ગમે તેવા મોટાઈ ના હોદ્દા ઉપર બેઠા હોય, પણ એની વાણીની અસર મારા તમારા જીવનમાં કદી થાય નહીં. એટલે કહે છે કે સાદર કહું ઉમા સાદર સુનહું. હે ઉમિયા, હું તમને કહું છું પણ તમે આદરપૂર્વક સુનો. પછી પાછું ફરીથી કહે છે, સાદર સુન ગિરિરાજ કુમારી. જે રીતે ગિરિરાજ એટલે
હિમાલય, જે રીતે હિમાલય અડગ છે એમ તમે તમારી ભાવનાને અડગ રાખીને રામકથા સાંભળશો તો 9 દિવસ પછી કઈ સમજણ પડશે. કારણ કે એ બોલવાવાળા કેવા છે? સાદર કહી સુનહી બુધ તાહી, એમાં પણ આદર છે. સેવત સાદર સમન કલેશા, આદરપૂર્વક સાંભળશો, એનું સેવન કરશો તો તમામ ક્લેશને નાશ કરવા માટે આ રામકથા સક્ષમ છે. સદા સુનહી સાદર નર નારી, तात सुनहु सादर मन लाई. हमें सादर शब्द कहूं राम गुणगाथ भरद्वाज सादर सुनहु. तो दरेक वक्ता पोताना श्रोताने आदरपूर्वक सांभळवा माटेनो फरज पाडे छे. हूँ आदरपूर्वक मारा प्रत्ये आदर राखो एवं नहीं कहतो, कारण के हूँ आदरणीय छू ए मने हजी खबर नहीं. पण रामकथा आदरणीय चौक्कस छे અને રામકથા તમે આદરપૂર્વક સાંભળશો તો તમારા જીવનના પાપ તાપ સંતાપ ચોક્કસપણે દૂર થશે, એ મારી ગેરંટી ખરી. નિર્ગુણ અને બ્રહ્મ સગુણની ચર્ચા કર્યા પછી કહે છે, હે ગિરિરાજ કુમારી, ભગવાનને અવતાર લેવાના જે તમે કારણ પૂછો છો તો એનું કોઈ ચોક્કસ કારણ નથી કે આ કારણથી જ ભગવાન આવે છે એવું કોઈ નહીં કહી શકે. ઈદ મિથ્યમ કહી જાય ન સોઈ, કોઈ ન કહી શકે. તો તમે તર્ક વિતર્ક કરીને મને સમજાઈ તો શકો ને. શંકર ભગવાન કહે એ ન બને, કારણ કે રામ અતર્ક બુદ્ધિ મન વાણી, આ બધાથી તો આ પકડાય તેમ છે જ નહીં. કે છતાંય जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाधहि असुर अधम अभिमानी, बाधहि असुर अधम अभिमानी. जब जब होई धर्म के यदा यदा ही धर्मस्य. महाभारत જોયા છો કે નહીં તમે લોકો? એને જ હિન્દીમાં લોક ભાષામાં અવધી ભાષામાં તુલસીદાસજી લખે, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाधहि असुर अधम अभिमानी, बाधहि असुर अधम अभिमानी. જ્યારે રાક્ષસો બહુ વધવા લાગે, સીધા વિપ્ર ધેનુ સુર ધરણી, ગાય ने पृथ्वी ने देवता ने साधु ने ब्राह्मण ने संतो ने જ્યારે રાક્ષસો હેરાન કરવા લાગે ત્યારે ત્યારે પ્રભુ ધર્મની સ્થાપના માટે અધર્મની સમાપ્તિ માટે આ દુનિયામાં પધારે છે. ભગવાન મને એ તો કહો, છેલ્લે છેલ્લે ભગવાન અવતાર લીધા એના કંઈક કારણ તો હશે ને. अनेक राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, एक थी एक चढ़ियातु कारण छे. पण हूँ तमने लेटेस्ट बे चार कारण कहीश. लेटेस्ट आ लेटेस्ट शब्द हमना हूँ सीख्यो. उज्जैन में कथा थी ने मारी बापू राम दुलारे दासजी बापूनी, तो त्या ईडर पासेना झुमसर गामना एक सेवक आवेला. पछी एमने रामकथा कराई, एमने त्याज संकल्प कर्यो. એટલે એમના દીકરાએ કીધું કે બાપુ લેટેસ્ટ ગાડી લાવું ને એમાં તમને બેહારવાનું છે. એટલે મને ખબર પડી લેટેસ્ટ
લેટેસ્ટ પહેલા હોય એમાં થોડું સુધારો કરીને પછી ધરી દે હોય તો એને એ જ